वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच ध्याया। इस पौड़ी दे नाल दो सलोक, एक सलोक गुरु नानक साहब महाराज जी का है, हां विच आया हां विच गया, हां विच जम्मिया हां विच मूआ। ते दूसरा जिहड़ा सलोक है वह है गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी का। दातार कहते ने हौमै एहा जात है, हौमै कर्म कमाही, हौमै एई बंधना फिर जोनी पाही। और दोवां सलोकां दे विच सतगुरु ने गल कीती है अहंग दे बारे। ते मुख विशा ये है कि लगभग भावें कोई बंदा अपने राजनीतिक अपने धार्मिक कई तरह के जिहड़े कर्म करदा पिया है, असल दे विच बहुती वार अपनी हौमे नूं ही रजाउण दी खातर करदा पिया है। धार्मिक जिंदगी जींदा ते है पर इसलिए नहीं जींदा कि मेरी हौमै शांत हो जाए। जींदा इसलिए है कि जिहड़ी मेरी हौमै बनी हुई है एक खत्म ना किते हो जाए। धार्मिक पाठां दा धार्मिक रस्मां दा आसरा भी इस करके लिया जा रहा है कि मैनू माण मिले, मैनू वडियाई मिले, मैनू जाणिया जाए। सारे जे नहीं इदां करते तो बहुते इदां करते ही नहीं। इस करके गुरु साहब ने कहा सी भी बंदा जन्म तो लैके ते मरण तक जिन्ने भी लगभग काम करता बहुती वार अपने अहंग की खातर ही करी जाता है कि मैनू सही लगता है इस करके मैं कराँगा, भावें गलत ही होवे। मैनू गलत लगता है इस करके मैं नहीं कराँगा, भावें सही होवे। गल है मैं दे उत्ते टिकी हुई कि मेरा इन्हां चीज़ां दे नाल की संबंध है। तो फिर गुरु साहब कहते सी भी इनू सोचण की लोड़ है कि जदों साडे शरीर की चीर फाड़ की जाएगी ना तो कित्यों भी सानू हौमे नहीं लभेगी कि हौमै जिहड़ी है अहंग जिहड़ा है वो मेरे सिर दे विच वसदा है, मेरे दिल दे विच किते वसदा है, जां शरीर दे किते होर हिस्से दे विच वसदा होवे। सतगुरु जी का असीं कल शब्द विचारिया सी, दातार कहते कवन थान धीरियो है नामा कवन बस्त अहंकारा। कि वो किहड़ी थां है जिहड़े नां दे नाल लोग सानू बुलाउंदे ने, साडा नाम लैंदे ने, ते वो नाम लैके जिहड़े सानू लोग बुलाउंदे ने वो साडा नाम है कित्थे है साडे शरीर दे विच। मेरा कोई नाम है, तुहाडा कोई नाम है, लोकी उस नाम नूं लैके बुलाउंदे ने सानू, ते साडे शरीर दे विच वो नाम है कित्थे है? किते भी नहीं। इदां जिहड़ा हंकार है सानू सूखम हो सकता है, कईयां नूं स्थूल हुंदा है, वड्डा हुंदा, कईयां नूं छोटियां छोटियां गल्लां दा हंकार हुंदा, ते कईयां नूं इसे गल दा हंकार हुंदा कि मैनूं किसी चीज़ दा हंकार ही नहीं। उहदा की हो जाता है कि महाराज कहंदे ने भी शरीर नूं खोल के वेखीए तो हौमै किते भी नज़र नहीं आवेगी। हौमै कित्थों उपजे, ये फिर पैदा कित्थों हो जाती है? कित संजम यह जाए तो फिर जावेगी किदां? सतगुरु कहंदे ये इलाज नहीं है, किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। जे मालक अपनी बख्शिश करे तो बंदा गुरु दे शब्द नूं कमाउंदा है। हुण इन्हां दोवां सलोकां दे विच ते महाराज ने इदां कह दईए कि साडी जिहड़ी बीमारी है वो बीमारी दसी है, तो पौड़ी दे विच बीमारी का इलाज दसिया होया है। गुरु साहब इनू इदां कहंदे ने ना, वैदा वैद सुवैद तू पहला रोग पछाण। तू तां ही चंगा वैद है, एक तो तेनों बीमारी डायगनोज करनी आउंदी होवे, तेनों पता तो लगे भी प्रॉब्लम की है, तो फिर तेनों कल्ली बीमारी ठीक ही ना जिहड़ा है बीमारी का पता ही ना होवे, तेनों बीमारी ठीक भी करनी आउंदी होवे। वैदा वैद सुवैद तू पहला रोग पछाण, पहला तेनू रोग का तो पता होवे भी अंदर चल की रहा है,
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਹੰ ਦੀ, ਰੋਗ ਹੈ ਅਹੰ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰੋਗ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਰੋਗ ਲੰਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਤੇ ਹੈ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਨਿਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ ਅਹੰ ਦਾ, ਰੋਗ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੋਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਲਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 10 ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋੜ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਰ ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਸ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਥਾਲ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਸਿਰਫ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਦਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਤਲੇ ਵਰਡ ਕੋਈ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਔਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ।
ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਵੇ? ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੰਗ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਅਹੰਗ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵਧੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਲਈ? ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਓ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੇ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲਦੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗਾਥਾ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਪਾਰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਛੋਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਫਿਰ ਉਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪਈ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਪਈ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ। ਸਿਦਕਹੀਣ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਦਕਹੀਣ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਿਦਕਹੀਣ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ 20-25 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਵੇਖਿਓ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਦਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟੋ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੋ।
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੋਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਟੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਤੇ? ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮਦਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਹੰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ? ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹੋ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰ ਸਕਾਰਥੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣਦੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਾਰਥੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰ ਸਕਾਰਥੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਜਾਨ ਚੱਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਬਹੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਜਾਨ ਚੱਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਬਹੰਦੇ। ਧਾਵਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਹੰਦੇ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਤੁਰਨਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ। ਧਾਵਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਹੰਦੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਪੰਥ ਨਾ ਧਾਵਨੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਪੈਰ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਪੈਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਿਧਾ ਪੰਥ ਨਾ ਧਾਵਨੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਪੰਥ ਨਾ ਧਾਵਨੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹੰਦੇ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਬੰਦਗੀ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਦਖਣਾ, ਪੈਰੀਂ ਪੈਰ ਰਾਸ ਕਰੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਦਖਣਾ, ਪੈਰੀਂ ਪੈਰ ਰਾਸ ਕਰੰਦੇ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚੈ ਪਰਚੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ।
ਪੈਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪੈਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਾਹੂੰ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਕਾਹੂੰ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ 100-200 ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਹੂੰ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੰਥਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂੰ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਕਾਹੂੰ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰਾ, ਕਾਹੂੰ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਰਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੂੰ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਰਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੌਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਫਾ ਜਿਹਾ, ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਹੂੰ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ, ਕਾਹੂੰ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ। ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਦੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਣ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਲੈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰ ਸੌਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਏਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਅਹਿਰਖ ਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰ।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਮਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਓਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਸੇਠ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਗਤ ਸੇਠ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗਤ ਸੇਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਗਤ ਸੇਠ ਦੀਆਂ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਸੇਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਗਤ ਸੇਠ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ? ਧਰਮ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣੋ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੋ। ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਦਕੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੈ? ਪੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਂ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੀਰ ਲਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਔਰ ਜੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਟਰੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਧਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ।
ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਖੀਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ, ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਹੰਗ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੰਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਿਦਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੌਂਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿ